السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کورونا کی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کا آج پھر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار، عوام کو امداد پہنچانے کا ٹاسک پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے سپرد۔ وزیر اعظم نے کہا ساری توجہ غریب اور نادار طبقے پر ہے، گھبراہٹ میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کے لیے سندھ حکومت کے پاس مکمل منصوبہ بندی ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت مخیر حضرات اور فلاحی اداروں کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل کے لیے مشاورت کرے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پہلے مرحلے میں 14 دن کا راشن گھروں تک پہنچائیں گے۔ گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن سے کورونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ وفاقی حکومت نے بہت سارا قیمتی وقت سوچ بچار میں ضائع کر دیا۔ شہباز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں سے ویڈیو لنک پر خطاب، تافتان کے حوالے سے انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ، وفاق پر صوبوں کی امداد کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ لاک ڈاؤن سے اشیاء کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے، وزیر اعظم خوراک کی فراہمی کے منصوبے کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو اپنا دست بازو بنانے کا فیصلہ کر لیا، فردوس عاشق اعوان کی بریفنگ، کہا کچھ لوگ کرونا وائرس پر سیاست کر کے ڈوبتی کشتی کو بچانا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس سے چھٹی موت، پاکستان میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1593 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 593، سندھ میں 502، بلوچستان میں 141 کیسز رپورٹ، کے پی میں 192، بلتستان میں 116، اسلام آباد میں 43 اور آزاد کشمیر میں 6 افراد متاثر۔ ملک میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ، کراچی میں مزید 33 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں مقامی میل جول کے باعث 420 افراد متاثر ہو چکے۔ برطانیہ سے آنے والی خاتون میں کرونا کی تصدیق کے بعد ہری پور کا علاقہ فیصل ایدھی کی پنجاب میں روزانہ 6 سے 7 اموات کے بیان پر وضاحت، نئے ویڈیو پیغام میں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب میں کورونا سے روزانہ 6 سے 7 افراد مر رہے ہیں، پہلے بیان میں مشتبہ کیسز کا ذکر کیا تھا، اس بیان کو غلط معنوں میں نہ لیا جائے۔ فیصل ایدھی کی وضاحت نے نجی چینل کا زہریلا پروپیگنڈا ناکام کر دیا۔ نجی چینل اپنے مالک کو بچانے کے لیے پنجاب حکومت کو بدنام کرنے سے باز رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اب تک سے گفتگو، کہا یہ وقت سیاست کا نہیں، اپنے مقاصد کے لیے عوام کو گمراہ کر کے بے چینی نہ پھیلائی جائے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پاک فضائیہ بھی پیش چین سے طبی سامان کی نقل و حمل کی اہم ذمہ داری پاک فضائیہ کے سپرد۔ چین سے امدادی سامان سے لیس پی اے ایف کا طیارہ نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ 14 ٹن امدادی سامان میں وینٹیلیٹر، N95 ماسک اور حفاظتی لباس شامل۔ یورپ بدستور کورونا کی لپیٹ میں ہے، اٹلی میں وائرس مزید 756 زندگیاں نگل گیا، اموات کی تعداد 10,779 ہو گئی۔ اسپین میں مزید 624 ہلاکتیں، 79,000 متاثر۔ ہالینڈ میں مزید 132، بیلجیم میں 78، جرمنی میں 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ امریکہ میں بھی تمام تر اقدامات کے باوجود کورونا بے قابو، ایک دن میں مزید 164 ہلاکتیں، 12,000 نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,35,000 سے زائد ہو گئی۔ نیو یارک، نیو جرسی اور کینٹکی میں سفر پر پابندی عائد۔
برطانیہ میں مزید 209 افراد چل بسے، 2000 نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 20,000 کے قریب پہنچ گئی۔ ایران میں مزید 139 افراد ہلاک۔ دنیا میں کورونا سے اموات 33,500 سے تجاوز کر گئیں۔ 7,11,000 افراد متاثر، 1.5 لاکھ صحتیاب۔ اہم خبر، سندھ میں کرونا وائرس کے مزید 12 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کراچی میں کرونا وائرس سے 2 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ صوبے میں اموات کی تعداد 3 بتائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کو اپنی دہشت سے خوفزدہ کرنے والے کورونا وائرس کا پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ سندھ میں کورونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آ گئے۔ اب تک شہر بھر میں 12 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں مہلک وبا سے 2 اور مریضوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق وائرس سے جاں بحق ایک شخص کی عمر 83 برس جبکہ دوسرے شخص کی عمر 70 برس ہے، جس کے بعد سندھ میں کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو چکی ہے، جبکہ سندھ میں مجموعی طور پر وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 481 ہے۔ حکومت سندھ نے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے جاں بحق شخص کے اہل خانہ کو قرنطینہ میں رکھا ہے۔ دوسری طرف حکومت سندھ نے وبا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر پولیس اور رینجرز نے ناکے قائم کر دیے۔ شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اہم مقامات پر ناکہ بندی کر کے شہریوں کے باہر نکلنے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وائرس سے متاثرہ مریضوں کو تمام تر سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل کا عملہ کس طرح کام کرتا ہے ایک ویڈیو میں سمجھا دیا گیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کیسر عزیز ہے، کنسلٹنٹ فزیشین، اور اس وقت میں کورونا کے پیشنٹس کی مینجمنٹ کے لیے راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں کام کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ باہر جو لوگوں کو ایک انگزائٹی ہے کہ کورونا کے پیشنٹس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اور ان کی مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیشنٹس کی جو کورونا کے کنفرمڈ کیسز ہیں جو یہاں پر ہم رکھتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے اور جس فیسلٹی میں ہیں وہ کس قسم کی۔ یہ ہمارا انٹری گیٹ ہے، اس کے باہر جو لوگ ہیں وہ ہماری طرح اس کٹ میں نہیں ہیں جس کٹ میں میں ہوں۔ یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کٹ کے ساتھ جو آپ نے ابھی پکچر میں دیکھی ہے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا وہ والا ایریا ہے جہاں پہ کنفرم کیسز کورونا کے جن میں پروو ہو چکا ہوتا ہے کہ کورونا کنفرمڈ ہے، اس میں ہے۔ یہ کوریڈور ہے، ہمارے ساتھ چارج نرس چارج نائٹ ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ پیشنٹ روم ہے اور یہ ہمارے پیشنٹ ہیں جو ابھی آئے ہیں، دوسرے پیشنٹ سو رہے ہیں اور یہ پیشنٹ ابھی موبائل پہ بزی ہے۔ ڈاکٹر وردہ جو اس وقت WMO ڈاکٹر آن کال ہیں، اور یہ ہمارا ہینڈ سیٹ ہے واکی ٹاکی جس کے ساتھ ہم باہر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ نائٹ کی چارج نرس ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیسی طبیعت ہے؟ سر آئی ایم پریٹی گڈ، آئی ایم فیل ویل انف۔ اچھا، لوگ بہت ڈرے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ کورونا ہو جائے تو اس کے بعد مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو۔ نہیں سر، میں آپ کے سامنے آج میرا 5واں دن ہے، اٹس بین مائی 5th ڈے اینڈ آئی ایم گڈ انف، آئی ایم ہیلدی۔ یہاں پہ جو باقی پیشنٹس ہیں وہ بہت بیمار ہیں یا ان کی طبیعت آپ کو ٹھیک ہی لگی ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر کافی ٹھیک ہے، اور یہ پرسنل امیون سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ سو رہے ہیں اور پیشنٹ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم نے آکسیجن پہ رکھا ہوا، یہاں پہ وینٹیلیٹرس ہیں اس وقت۔ یہاں پہ تو ہمارے سارے پیشنٹ، کوئی بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس کو وینٹیلیٹر۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے کورونا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو اپنا دستے بازو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم غریب متاثرین کے لیے خوراک کی فراہمی کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے متاثرین کے گھروں تک راشن پہنچانے کے عزم کو دہرایا ہے۔ اس اہم قومی ذمہ داری کے لیے انہوں نے نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی ممبران کو بتایا کہ غریب افراد میں راشن کی تقسیم کے لیے 10 ارب فنڈ مختص کیا جا چکا ہے۔ 25 لاکھ افراد کو راشن کے لیے امدادی رقم دی جائے گی، جبکہ BISP سے
रकम हासिल करने वाले अफराद इसके अहल नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का हर वो पैकेज जो है उसको क्रॉस द बोर्ड उन सूबों तक भी उसी तरह पहुंचाया जाएगा जिस तरह उन सूबों को जहां हमारी हुकूमत है, क्योंकि कोरोना वायरस का शिकार कोई भी शख्स जो है उसका सियासी तौर पे कोई डिवीजन नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं और इस कौमी मसले को, इस कौमी बहरान को कौमी सोच, कौमी यकजहती से हमने ओवरकम करना है। मुआवने खसूसी का कहना था कि आटे की अदम दस्तयाबी की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं। वजीर फूड दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। जिन सूबों में हमारी हुकूमत नहीं वहाँ पर भी वफाकी पैकेज को पहुँचाया जाएगा। सूबाई हुकूमतें मुस्बत और दुरुस्त फैसले कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। एहतियात ही इस वबा का वाहिद इलाज है। अवाम से ताउन के बगैर वायरस को तन्हा हुकूमत शिकस्त नहीं दे सकती। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना से लड़ने वालों को हंगामी बुनियाद पर हिफाजती सामान दिया जा रहा है। पाकिस्तान में 24 घंटे में 121 नए केसेस का इजाफा हुआ। अगर एहतियात ना की गई तो पाकिस्तान में केसेस बढ़ भी सकते हैं। मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस के हवाले से मीडिया को डेली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 24 घंटे में पाकिस्तान में मुश्तबा 1106 मरीज रजिस्टर्ड हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद 1526 है। पाकिस्तान में 24 घंटे में 121 नए केसेस का इजाफा हुआ। के अंदर 121 नए कंफर्म पेशेंट्स का इजाफा हुआ है। इन केसेस का जो ब्रेकडाउन है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 हैं, बलूचिस्तान में 138 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 116 हैं, इस्लामाबाद में 43 हो गए हैं, केपी में 188 हैं, पंजाब में 558 और सिंध में 481। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि पाकिस्तान में 1526 मुस्बत केसेस वाले 857 लोग ईरान से आए। 191 मरीज ऐसे हैं जो ईरान के अलावा दीगर ममालिक से पाकिस्तान आए, जबकि 420 मरीज ऐसे हैं जो लोकल ट्रांसमिशन से वायरस का शिकार हुए। क्वारंटाइन में जितने भी लोग हैं उनमें आधों से ज्यादा के टेस्ट हो चुके हैं और इन टेस्ट्स के नतीजे में तकरीबन 20% उन लोगों के, इन 4365 के 20% लोगों के जो कि 869 बनते हैं, ये इनके पॉजिटिव आए हैं, जो कि एग्जैक्ट 20% बनता है। यानी क्वारंटाइन में टेस्ट होने वाले लोगों का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो 20%। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सेफ्टी इलाज दिए जा रहे हैं। करंटीना सेंटर्स में 4365 अफराद के टेस्ट भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक केसेस की तादाद कम है। समाजी मेलजोल कम करके ही कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को कि जो आपको हदायत आपकी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, मीडिया और दीगर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे इस तरह के जो मुस्तनद अदारे जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम बार बार बताते हैं, प्लीज़ उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि इसी में आफियत है। इसी से इन्हीं हदायत पर अमल करके हम मुल्क में इस बीमारी के फैलाव को मौसर तरीके से रोक सकते हैं। मावने खसूसी सेहत का मजीद कहना था कि दुनिया में 6,64,000 से जायद कंफर्म केसेस हैं। दुनिया भर में 1.5 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 31,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। अवाम बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। मजबूरन बाहर आएं तो लोगों से कम 2 मीटर का फासला रखें। बहजाद सलीमी, इस्लामाबाद, अब तक। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि फैसल ईदी से मंसूब गलत बयानात की कलाई खुल गई है। अब तक से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब हुकूमत तंदही से कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ है। अब तक से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पूरी कौम एक पेज पर है। कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद होकर ही उसे शिकस्त दी जा सकती है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, फैसल ईदी ने खुद अपने बयान की वजाहत कर दी, मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये पूरे के पूरे रियासत के साथ खिलवाड़ है, तो आप मेहरबानी करके जना जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इसकी एक क्लैरिफिकेशन दे दें। उन्होंने फौरी तौर पे
एक जिम्मेदार पाकिस्तानी का सबूत देते हुए उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी कि मैंने कतन भी ये बात नहीं की कि पंजाब के अंदर 6-7 बंदे रोजाना कोरोना वायरस से मर रहे हैं और पंजाब हुकूमत उसको जान के इंटेंशनली छुपा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब ने बताया कि सूबाई हुकूमत तुंदही से कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ है। हम WHO और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वफाकी हुकूमत के जो SOPs हैं उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब 24 घंटे ऑन बोर्ड हैं और कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना वायरस कायम है। डेली उसकी मीटिंग्स होती हैं, डे टू डे जो इश्यूज आते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। लॉकडाउन की सूरत में गरीब आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए पैकेजेस आ रहे हैं। 16-17 अरब रुपया हमने जनाब खर्च चुके हैं प्रिक्योरमेंट में, मुख्तलिफ किस्म के आलात, पेरिफेरल्स, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और फ्रंट फुट पे आके सरदार उस्मान बुज़दार साहब जंग लड़ रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि बुज़दार हुकूमत वफाकी हुकूमत की हिदायत और WHO के ज़वाबित के तहत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद को देखते हुए वफाक की खसूसी तवज्जो दरकार है। सैकड़ों मुश्तबा केसेस की टेस्टिंग के लिए वफाक मदद नहीं कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत यकीनी बनाना होगी। इमरान भट्टी की रिपोर्ट। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जिम्मेदारान का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। शहबाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि हमने डॉक्टर्स, नर्सेज, तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए हिफाजती लिबास और दीगर सामान की फराहमी के लिए इकदाम शुरू किए हैं और हुकूमत पर जोर दिया है कि तमाम जरूरी तिब्बी सामान मुहैया किया जाए। वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इजलास को फौरी जरूरियात से आगाह किया। फारूक हैदर का कहना था कि आजाद जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर 50 वेंटिलेटर्स, 15 पोर्टेबल एक्सरे मशीन, हिफाजती लिबास और सैनिटाइजर दरकार हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को फौरी तौर पर गिलगित, स्कर्दू और दियामीर में टेस्टिंग लेबार्ट्रियां, गंदम का कोटा, हिफाजती लिबास, वेंटिलेटर्स, फूड बैग मुहैया करने के अलावा इसे रेड जोन करार देकर इमदाद से हिस्सा दिया जाए। वजीर आला बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने तफ्तान के हवाले से इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कोरोना वायरस के सदेबाब के लिए मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं को मुतहरिक कर दिया, जबकि मोहनस इलाही ने कोरोना पॉजिटिव टेस्ट वाले अफराद को घर पर अलहदा रहने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। फरहान अली खान की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी, जिली सदूर और सरकर्दा रहनुमाओं से राब्ते तेज करते हुए कारकुनों को सुबह भर में मुतहरिक कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जो पार्टी रहनुमा और कारकुन इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। जिली तंजीमें दिगर विंग्स के साथ मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से इमदादी कामों में शरीक हों। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि फौज, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस और दीगर इंतजामी इदारे बेहतरीन खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। पूरी कौम मेडिकल अमले के जज्बे को सलाम पेश करती है। इंशाअल्लाह हुकूमत, इदारे और कौम मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहनस इलाही ने अपने ट्वीट में कहा कि जिन अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, हुकूमत पंजाब इन्हें घर पर सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत दे और जिन अफराद में सीरियस अलामात सामने आए इन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि हमारे अस्पतालों में इतनी गुंजाइश नहीं है। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत में लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाने के लिए DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद ने नया मरासला जारी कर दिया है। SPs को जारी मरासले में आगाही दी गई है कि तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाने के लिए DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद ने नया मरासला जारी कर दिया है। SPs को जारी मरासले में आगाही दी गई है कि तमाम मार्केट